Did I cover init method, ma? Nana, ivi cheppana init ani cheppana nenu class constructor gurinchi. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, so in yesterday class we have discussed this, right? How to create a class. I think we discussed this class variable, some method kind of a thing. Okay, very good. So let's start today's session, ma, right? So this is about the init method actually. Okay, we call this method as a constructor. So this method is having a special name called constructor, class constructor. Okay, what is this class constructor? This class constructor is like a method only. Okay, method is nothing but a functions, right? In object-oriented programming, we call them as methods actually because they are inside the class, right? Okay, so how do you write this and what is the use of this is actually, okay? So with two underscores followed by init and two underscores, then parenthesis. This notation is used to represent a class constructor, okay? Init is a shorthand notation for the form initialization. Okay, so init is nothing but initialization. Okay, what is the speciality of this method is actually, when we are creating an object for a class, okay, if I want to initialize my object, I have to write this init method. So init method is used to initialize my object, right? But it's not mandatory actually. Okay, if I want, I can write my init method. If I don't want, there is no need to write the init method or constructor in your program. Then what does that mean? Is actually there will be a default constructor method will be there that will be called, right? So object create చేసిన ప్రతిసారి నాకు కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. నన్ను అది ఏం చేస్తుంది అంటే నా ఆబ్జెక్ట్ ని వచ్చేసి ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది. నేను ఇనిట్ మెథడ్ రాయలేదు అంటే దాని అర్థము ఇనిషియలైజేషన్ అవ్వదు అని కాదు. నన్ను ప్రతి క్లాస్ కి డిఫాల్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో there is a default constructor will be there. So that will be called and your object will be get initialized. అర్థమవుతుందా నాన్న? సో ఇనిట్ మెథడ్ రాయటం అన్నది మ్యాండేటరీ కాదనమాట. నాకు కావాలి అనుకుంటేనే రాస్తాను. దాని పర్పస్ ఏంటి? టు ఇనిషియలైజ్ మై ఆబ్జెక్ట్, రైట్ మా? Yes, sir. Okay, then how can I write my initialization method or init method is? So you just use the keyword that is def, then use space, then two underscores, then write init, then two underscores, and I'll write a parenthesis. Inside the parenthesis, I can write my parameters. Okay, the first parameter in any method inside the class will be the self. So please remember this. The first parameter is always a self. Okay, what is that self is actually? The self represents the current object. నేను ఏదైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశానో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని రిఫర్ చేయడానికి ఐ యూజ్ ద సెల్ఫ్ నన్ను. ఈ సెల్ఫ్ తర్వాత యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ నన్ను ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, రైట్? లైక్ ఫంక్షన్ కి రాసినట్టే కోలన్ పెడతాం. అండ్ హియర్ యూ కెన్ రైట్ ఆల్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ నన్ను, రైట్? జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సో there is a class A, right? And we have written some init method over here. Just look at this. Def underscore underscore init underscore underscore self is the first argument. That must be there in every constructor or a method inside the class. And the second argument is the winner, right? This is the extra argument. So if someone asks you like, okay, how many parameters are there in init method? Say I say only one parameters because the default parameter will be self. I don't want to count it actually because that will be there, right? So if you are asking me like how many parameters your init method is taking, I'll say only one, right? Okay, so then what is this use of this particular variable is, when you are creating the object obj with class name, you can pass some initial value for that v none, right? So when you're passing 20 here, this 20 goes to v and that v value is given to self.v. What is the meaning of that is actually object is created obj
and inside the object there is a parameter or a variable called v, and what is the value that we have given now? 20. So 20 will be given there, right? Yes, sir. So this is the thing, this is where this init method is actually used. So init method వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్ గా అది ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వగానే మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇనిట్ ని మనం ఎక్కడ కాల్ చేయట్లేదు. డిడ్ ఐ కాల్ ఇనిట్ యాజ్ obj.init ఇలానే ఏమైనా కాల్ చేసామా మనం? No, sir. No. So ఎందుకు అంటే there is no need actually. No need to call the constructor. Then why you're writing constructor or that method is when you're creating object like obj equals to a of 20, this automatically calls the init method, right? So I'll just show you that execution with some execution, right? So just look at this. Okay, can you see this one? Yes, sir. Is my computer Yes, sir. Okay, very good. So it's like okay, I'm just creating this class A. Okay, inside the class, I'm creating constructor. Okay, how I have to construct create a constructor, 2 underscores, then name init, again 2 underscores, and inside parenthesis I have to write self. Then I want to create a variable inside that v, so that's why I gave that v. Okay, so inside this, okay, what I'll say is actually, so printf, okay, I want to just print a message on the screen, okay? Yeah, print, sir, not printf. Hey, thank you. Sharp, very good, Nana. Thank you so much. Okay, so print లో వచ్చేసి మనం ఏం రాస్తున్నాం వచ్చేసి ఏం రాయాలి అని అంటే ఓకే I am constructor అని చెప్పేసి పెడుతున్నా. I am constructor. Okay, so what it's doing is actually self dot v equals to v nana, right? That's it. And now what we'll do is I'll just create an object obj equals to capital A with inside parenthesis I'll pass some value, some 50, something like that. Okay. And here I just print that value, print obj.v. So I'm checking that whether obj.v is created or not. Okay. So v equals to obj.v. Okay, ma. So just look at this output.
నన్ను ఉన్నారా? Yes, sir. Yes, sir. అనుకుంటున్నాను ఇది కొంచెం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, అవుట్పుట్ కనిపిస్తుందా నాన్న? షేర్ అయిందా? No, sir. Okay, one sec. చూడండి, కనిపిస్తుందా? Yes, sir. ఓకే. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నాన్న, ఇట్స్ లైక్ what we have done here is actually I have created a class. Inside the class I have created a constructor, okay, that is to initialize my object. So here the object is obj and the initial value I have given for v is the 50, right? So that 50 is given to the object, the v inside the object obj, right? So we are printing that on the screen, right ma? So I'll just tell you something, right? Something like this, okay. నన్ను ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నారా? కనిపిస్తుందమ్మా? నన్ను ఉన్నారా? Yes, sir. ఓకే నన్ను. సో ఇక్కడ చూడండి నన్ను. సో ఏం చేశాను నేను యాక్చువల్ గా inside the class I have declared a variable v and gave the value 50, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, so then what I have done here is actually I just create an object obj, okay, and the v value I am accessing with through the object, so obj.v. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే init మెథడ్ ఏమైనా రాస్తామా మనం? No, sir. రాయలేదు, రైట్? సో బట్ స్టిల్ రాయకపోయినా కూడా నాకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. ఎందుకు? ఆబ్జెక్ట్ obj.v అంటే నాకు 50 అని స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి? ద ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్, రైట్? Yes, sir. ఓకేనా? సో మరి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇనిట్ రాయలేదు కదా, మరి ఎలాగనంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు రైట్ ద ఇనిట్ మెథడ్ ఆల్వేస్, ఓకే? If you are not writing init method, what happens is there will be a default constructor which is supplied by your language developers that will be automatically called inside your system and your object is successfully created. It's not mandatory.
నేను కావాలి అనుకుంటేనే ఇనిట్ మెథడ్ రాస్తా, వద్దు అనుకుంటే లైట్ తీసుకోవచ్చు. నన్ను అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకేనా? సో అది సంగతి అన్నమాట. బట్ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకుంటే అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఏంట్రా అంటే, కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకుంటే నేను వచ్చేసి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ కెన్ గివ్ మై ఓన్ వాల్యూస్ నన్ను వచ్చేసి సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి, నన్ను ఇది ఇస్తున్నాను నేను వచ్చేసి. సో సెల్ఫ్ డాట్ వి ఈక్వల్స్ టు 1000 ఈక్వల్స్ టు వి అని పెట్టాను, రైట్? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను 1000 వచ్చి పెడుతున్నాను నేను వచ్చేసి 1000. ఇప్పుడు చూడండి నాన్న ఏమవుతుందో చూద్దాం. నేను ఇనిషియల్ గా వీక్ ఏం చేశాను నాన్న, నేను 50 అని పెట్టా, రైట్? Yes, sir. కానీ ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేశాను, ఐఎమ్ పాసింగ్ 1000 టు ద వి విచ్ ఇస్ ఇన్ ఇట్, రైట్? విల్ జస్ట్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో ఇప్పుడు వి అంటే ఎంత వచ్చిందమ్మా? Thousand, sir. Okay, we got the 1000, right? So enduku anante, because I have written this init method manually. Okay, so when I supplied my value, that 50 is override by the 1000 nana, right? అర్థమైందా? ఓకే, నేను కావాలి అని అనుకుంటే ఇలా చేయొచ్చు నన్ను. సో ఇన్ దిస్ కేస్ నాకు ఇక్కడ అసలు ఈ 50 V50 తీసేని కూడా తీసేయచ్చు కంప్లీట్ గా. చూడండి నేను మొత్తం తీసేసాను, ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అగైన్. చూసారు అవుట్పుట్ మళ్ళీ నాకు స్టిల్ వి ఈక్వల్స్ టు 1000 వచ్చింది, రైట్? అర్థమవుతుందమ్మా? సో ఆబ్జెక్ట్ లో నేను వచ్చేసి కన్స్ట్రక్టర్ కనుక క్లాస్ లోపల కనుక రాస్తే, when I am creating my object, I can pass my value and I can store that value into the data member of the object. నన్ను వచ్చేసి నేను ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ అప్పుడు ఇచ్చానో అదే నాకు క్రియేట్ అవుతుంది నన్ను, రైట్? వింటున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. So this, okay, so this is called object 1 nana. For example, object 1 అనుకుందాం. So obj1 లోకి v పంపించా అనుకుందాం. Just look at this, okay? Again I'm creating another object, object 2 equals to same class with some different number, 2000, okay? Then what I am doing is I am again printing the object 2's v nano వచ్చేసి. So this is a obj1.v and this is obj2.v, right? So what did you understand with this example? ఒకే క్లాస్ లోంచి నేను I can create two different objects with two different v values, right ma? నేను అర్థమైందా? సో అంటే అర్థం ఏంటిది? సో what is the meaning of this is actually, this is the class A, right? From class A I am creating two objects, obj1 and obj2. Okay, so in the blueprint I am saying that class A is having v, so obviously object 1 is also having v, this is also having v. So but object 1 I have given 1000, for an object 2 I have given 2000. చెప్పాను కదా నేను వచ్చేసి ఒకే క్లాస్ నుంచి టూ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేశాను, అది టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేశాను. మనం కావాలి అని అనుకుంటే రెండిట్లోనూ టూ సెపరేట్ వాల్యూస్ ని పెట్టుకోవచ్చు అన్న, రైట్? వింటున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. అంటే ఇప్పుడు ఇదేంటి, ఇట్స్ లైక్ హౌ యూ కెన్ ఇమాజిన్ దిస్. నేను మీకు నిన్న చెప్పాను కదా, ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ యొక్క హౌస్ కనుక ఉంటే, ఒక కాలనీ లాగా కడితే అందులో హౌస్ అన్ని ఒకేలా ఉంటాయి, రైట్? Yes, sir. సో ఇప్పుడు సేమ్ హౌసెస్ ఒకేలా కట్టారు. సో టూ పీపుల్ హ్యావ్ పర్చేస్డ్ దోస్ టూ హౌసెస్. ఒక హౌస్ లో ఏం చేశారు అంటే, ఒకళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళకి లోపలికి ఇంకా ఏదో కావాలన్నా సపరేట్ గా ఒక రూమ్ కట్టుకున్నారు. అలా కట్టుకోవచ్చా లేదా?
ఎస్ సార్. సో ఆ రూమ్ లో వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఏదో పెట్టుకున్నారు, ఇప్పుడు అక్కడ రూమ్ పెడితే ప్రతి హౌస్ లోనే అలా రూమ్ కట్టాలా? అలా ఏం లేదుగా. సో ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి దట్ ఈస్ ద ఇండివిజువాలిటీ. ఓకే, యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ సెపరేట్ వాల్యూస్ ఫర్ an ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో సెపరేట్ వాల్యూ ఉండొచ్చు, ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో సెపరేట్ వాల్యూ ఉండొచ్చు. నన్ను ఆబ్జెక్ట్ 1 కెన్ హ్యావ్ సెపరేట్ వాల్యూ, ఆబ్జెక్ట్ 2 కెన్ హ్యావ్ సెపరేట్ వాల్యూ. My question is actually, okay, can we have a common value for both the objects? ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి లో ఉన్న వీలో 1000 ఉంది, ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న వీలో 2000 ఉంది, కానీ రెండిటికి కామన్ గా ఒక వాల్యూ వచ్చేసి ఉంది. అలాంటి ఆబ్జెక్ట్లు ఏమైనా ఉంటాయా, అలాంటి వాల్యూస్ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చా అని అంటే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ డూ దట్. మనం వచ్చేసి సచ్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్స్. ఇక్కడ ఉన్న ఈ వి రెండింటిని వచ్చేసి ఏమంటాము అంటే మనం, okay, so this one and this one, these are called object level variables. Nana object level variables, object level variables. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నా అంటే క్లాస్ లెవెల్లో సెపరేట్ గా, క్లాస్ లెవెల్లో సెపరేట్ గా ఇక్కడ I can have a separate variable which I can call it as a class level variable. Did you get my point? Yes, sir. So what is the speciality of the class level variable is, class level variable is common for both the objects. Nana. So for object 1, for object 2, both the objects will have a common class level variable. So this is common. It cannot be different. ఇక్కడ v చూస్తే ఇక్కడైతే 1000 ఉంది, ఇక్కడ 2000 ఉంది, కానీ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి నాన్న, ఫర్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ విల్ బి ద సేమ్. Okay, so how can I do that is actually, okay, so just look at this, ma. Okay, here I am just declaring another variable, something like C0, which is initially 0, right? Initially 0. ఏం చేస్తున్నాను నేను అంటే, so every time when I am creating an object, I am incrementing my value. So C0 equals to C0 plus 1, right? And here I want to print these two things. ఇంకొక కంపైలర్ ఒక్కొక్కలా ఉంది, కామెడీ. క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేసి చూపిద్దాం, నన్ను ఒకసారి చూద్దాం.
సరిపోయింది. అస్సలే పని చేయట్లేదు. అరే హో జీతం ఉన్నారా? Yes, sir. Yes. నా ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవ్వట్లేదంటే చెప్పరేంటి జీవితం? ఓకే నాన్న. సో నాన్న కనిపిస్తుందా ఇది? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే నాన్న. సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న. సో చూస్తున్నారు కదా నాన్న. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఆబ్జెక్ట్ 1 లో ఎక్స్ నంబర్ 2 ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ 2 లో ఎక్స్ వచ్చేసినాక నంబర్ 2 ఉంది నాన్న, రైట్? ఏమా? Yes, sir. ఓకే. సో ఇందాక ఇప్పుడు దీనికి నేను ఫిగర్ గీస్తే ఎలా ఉంటది యాక్చువల్ గా? ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నది ఏంటి యాక్చువల్లీ? క్లాస్ వచ్చేసి నాకు ఏ ఉంది, రైట్? అండ్ దేర్ ఆర్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ obj1 అలాగే obj2, రైట్ నాన్న? సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఏ లో వచ్చి వి ఉంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ 1 లోను వి ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ 2 లోను వి ఉంది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ 1 ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు v కి ఎంత ఇచ్చాను నేను? 1000 ఇచ్చాను, రైట్? సో అలాగే ఆబ్జెక్ట్ 2 ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు v కి ఎంత ఇచ్చాను నేను? 2000 ఇచ్చాను, రైట్? ఏనన్నా? సో ప్రింటింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ 1 అంటే నాకు స్క్రీన్ మీద ఏమొచ్చింది నాన్న? 1000 అని వచ్చింది. ప్రింటింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ 2 అంటే ఎంత వచ్చింది నాన్న? 2000 వచ్చింది, రైట్? ఓకేనా? సో ఇక్కడ వరకు ఇందాక మనం చూసింది. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం చేశాను నేను? క్లాస్ స్టార్ట్
మాత్రం ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను x ఈక్వల్స్ టు 0, రైట్? సో x ఈక్వల్స్ టు 0 ఉంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటిది ఇది? దీన్ని నేను ఏమంటున్నాను? క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్. క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్. సో అంటే ఏంటి? ఇక్కడ v తో పాటు x కూడా ఉంది నాన్న ఇది. బట్ కాకపోతే ఏంట్రా ఇది అంటే ఇది ఇక్కడ మాత్రమే ఉంటుంది నాన్న, ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ లోను వచ్చేసి ఉండదు. వింటున్నారా? నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నా, ఆబ్జెక్ట్ 1.x ని ప్రింట్ చేయమంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ 1 ని x దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రింట్ చేయాల్సిందే. ఆబ్జెక్ట్ 2 ని ప్రింట్ చేయమంటే వచ్చేసి అక్కడికి వెళ్ళి ప్రింట్ చేసుకోవాల్సిందేనా, రైట్? సో అంటే ఆబ్జెక్ట్ 1.x అంటే ఇక్కడికే వెళ్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ 2.x అంటే ఇక్కడికే వెళ్తుంది. అంతేగాని ఆబ్జెక్ట్లు స్పెసిఫిక్ ఇక్కడ లేదు, ఎక్స్ ఇన్సైడ్ ద ఆబ్జెక్ట్ లేదు. ఎక్కడుంది నాన్న అది? ఎక్కడుంది నాన్న అది? క్లాస్ లెవెల్లో ఉంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాస్ లెవెల్ ఆబ్జెక్ట్. అలాగే దీనికి వాల్యూ 2 ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తున్నాను చూడండి నాన్న. క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ నేను యాక్సెస్ చేయాలి అని అంటే I can't directly access it name anamata. I have to write that variable name and with the class name. So I should mention it as a.x equals to a.x plus 1. So first object create అయినప్పుడు లోపలికి వెళ్ళాం కదా, నేను లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ a.x అంటే ఏంటిది? క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ నాన్న. a.x ఇనిషియల్ గా ఎంత పెట్టుకున్నాను నేను? దీన్ని 0 పెట్టుకున్నా. సో ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు అది 1 ఇంక్రిమెంట్ అయింది, రైట్? సో 0 has become 1. తర్వాత సెల్ఫ్ డాట్ v లోకి 1000 వెళ్ళింది, అంటే ఇది క్రియేట్ అయింది. మళ్ళీ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళాను నేను యూనిట్ లోకి, మళ్ళీ a.x ఇంకోసారి ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి 2 అయింది నాన్న. v లోకి ఎంత వెళ్ళింది? 2000 వెళ్ళింది, రైట్? 2000. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాను? ఆబ్జెక్ట్ 1 v ని ప్రింట్ చేశా, 1000 వచ్చింది. ఆబ్జెక్ట్ 2 v ని ప్రింట్ చేశా, 2000 వచ్చింది. ఆబ్జెక్ట్ 1 ద్వారా x ని, ఆబ్జెక్ట్ 2 ద్వారా x ని ప్రింట్ చేస్తే both has given me 2 because this 2 is a class level variable, రైట్ నాన్న? నన్ను అర్థమైందా? Yes, sir. ఇప్పుడు మనకి డిఫరెన్స్ అర్థం కావాలి. యూ షుడ్ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ వేరియబుల్. క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ నేను ఏమంటున్నాను? క్లాస్ నేమ్ డాట్ వేరియబుల్ నేమ్ అంటే a.x అని రాస్తా. ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ వేరియబుల్ ఏమంటున్నాను నేను? సెల్ఫ్ డాట్ వి, రైట్? దట్ సెల్ఫ్ రిప్రజెంట్స్ ద కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ 1 గురించి మాట్లాడుతుంటే అది ఆబ్జెక్ట్ 1 ని రిఫర్ చేస్తుంది. వెన్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్ 2 దట్స్ రిఫర్స్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ 2. అర్థమైందమ్మా? Yes. sir. సో గుర్తు పెట్టుకోండి నాన్న. సో ద క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్ విచ్ ఆర్ అట్ క్లాస్ లెవెల్ or inside the class and common to all the objects, whereas instance variables or object level variables are specific to the object and each object can have a different value. Even though the name is v, object lo ఉన్న variable పేరు v నే, object 2 లో ఉన్న variable పేరు v నే, కానీ object 1 v is holding 1000 whereas object 2 v is holding 2000. So object variables can have a different values at object level, but class variable is common to all the objects and it is having a same value for every object. అర్థమైందా నాన్న? Yes, sir. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ ఒక్కరే చెప్తున్నారేంటి నాన్న? ఇట్స్ లైక్ అర్థమైంది అంటే ఎస్ అని. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ పీపుల్? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? Yes, sir. Yes, Okay, sir. Yes, sir. ఇంకో 4 వచ్చినాయి. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ పీపుల్? నిన్న వింటున్నారా? ఆర్ యూ ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ కనెక్ట్ చేసి పక్కన పెట్టేశారా? వింటున్నాం సార్. వింటున్నాం సార్. Okay, very good. So that's how you do this nana వచ్చేసి, right? గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, when you are accessing the class variable, how you are accessing it inside the class? You are accessing with the class name, right? Yes, sir. Okay now, very good. Yes. Okay, very good. So okay, so we'll come back to this concept, that is ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయా సార్? నేను ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ ను కావాలంటే సేమ్ పెట్టుకోవచ్చు నన్ను, డిఫరెంట్ కావాలంటే డిఫరెంట్ గా పెట్టుకోవచ్చు నన్ను. కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అ రెప్లికా ఆఫ్ క్లాస్. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అ రెప్లికా ఆఫ్ క్లాస్, బట్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ వాల్యూస్ నన్ను.
ఆబ్జెక్ట్ 1 లో అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కదా, హౌస్లు రెండు సేమే ఉంటాయి, కానీ లోపల నేను మార్చుకుని సపరేట్ గా ఇంకో రూమ్ కట్టించుకోవచ్చు, అది సపరేట్ గా మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంటది, తప్పులేదు. అర్థమైందా? ఉంచితే రెండు హౌస్లు అలాగే ఉంచాయి, లేదు అనుకుంటే లోపల ఏమైనా కొత్తగా ఇంకో రూమ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకో. సిమిలర్ టు దాట్, ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బి when you have created an object of a class, all the objects will have the same template, but if you want to store different values, you can have a different values, right? Yes, sir. Yeah, so adi sangati anamata. Just we'll get back to this PPT. Okay, so can you see this, ma? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి. సో ఇక్కడ మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నన్ను వచ్చేసి ఇనిట్ మెథడ్ లో ఇప్పుడు సెల్ఫ్ పెట్టుకుంటాను నేను వచ్చేసి. ఓకే, అలాగే ఇనిట్ మెథడ్ వచ్చేసి కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్తాను నేను, రైట్ నన్ను? ఓకేనా? వెరీ గుడ్. ఇదిగోండి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న దీని గురించి, క్లాస్ వేరియబుల్స్, ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్స్. ఆ క్లాస్ కెన్ హ్యావ్ అ వేరియబుల్స్ డిఫైన్స్ ఇన్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, క్లాస్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్స్. So the variables which are owned by the class are class variables, which are owned by the object are object variables. So the object variable is not shared between the objects. Object variables between the objects share అవ్వవు. అలాగే ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో ఒక వేరియబుల్ ని మారిస్తే ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ లో అది చేంజ్ జరగాలని ఏం లేదు నన్ను, అర్థమైంది కదా? బట్ క్లాస్ కనుక తీసుకుంటే క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ కనుక ఉంటే దట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్, అండ్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ వన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అ క్లాస్ వేరియబుల్, సో మిగతా అన్ని క్లాసులు అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ లోనూ ఆ వాల్యూ వచ్చి మారుతుంది. ఆబ్వియస్లీ ఏదైతే చేంజ్ అయిందో అదే నాకు కనిపిస్తుంది, బికాస్ దేర్ విల్ బి ఏ సింగిల్ కాపీ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. ఓకేనా? ఓకేనా? మీకు సింపుల్ గా రాసి చూపించాను, ఇక్కడ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా పెట్టాము చూడండి. ఇక్కడ ఎక్స్ బదులు క్లాస్ వేర్ అన్నాను పేరు, అంతకుమించి ఏమీ లేదు. క్లాస్ వేర్ ఈక్వల్స్ టు 0. యూనిట్ మెథడ్ లోపల చూడండి, క్లాస్ వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లాస్ వేర్ ప్లస్ 1. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిందాన్ని ఆబ్జెక్ట్ కి ఇస్తున్నాను. వీని ప్రింట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేయొచ్చు, కానీ when you're talking about a class level variable, you have to write the class name first, then dot, then variable name, right Nana? Yes, sir. Okay, very good. So that's how you can do this, all these things, Nana, right? Alage manki why we need this class level variable is actually, class level variable is used to maintain how many number of objects that you have created. So you'll keep that to count number of objects to created. మనం ఇందా చూసాం కదా, x వాల్యూ ఎందుకు నాకు 2 వచ్చింది, బికాస్ నేను ఇనిట్ మెథడ్ లోపల దాన్ని పెట్టాను, రైట్? ఇనిట్ మెథడ్ లోపల దాన్ని పెట్టి ఎవ్రీ టైమ్ when you are calling that init method, calling in the sense when you are creating an object, init method is called and your class variable is incremented, x equals to x plus 1 జరుగుతుంది. 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఆ ఎగ్జాంపుల్ లో x వాల్యూ 2 ఉంది నన్ను, ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే x వాల్యూ 3 ఉంటుంది. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది, ద క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ ఇస్ యూజ్డ్ టు మెయింటైన్ ద కౌంట్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యూ హావ్ క్రియేటెడ్, రైట్ మా? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Okay, so just look at this another example program over here, right? So here we are having the class name even odd. Class name వచ్చేసి ఏంటమ్మా, even odd. ఇందులో వచ్చేసి నేను ఒక వేరియబుల్ ని పెట్టుకున్నాను నన్ను వచ్చేసి ఈవెన్ అని చెప్పి. ఈవెన్ కి ఇనిషియల్ గా ఎంత ఇచ్చాను నన్ను మనం? 0 నాన్న, రైట్? ఓకే, సో ఇవన్నీ ఇక్కడ నాకు 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? మెథడ్ 1, మెథడ్ 2. దిస్ ఈజ్ మెథడ్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ మెథడ్ 2. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా ఎక్కడికి వచ్చేస్తున్నాను, ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నా. ఇక్కడ నుంచి ఆ మెథడ్స్ దగ్గరికి వెళ్తాం, ముందు వెళ్ళాం మనం అసలు. యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది నేను, ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా? సో ఓబీజే క్రియేట్ అయింది ఆఫ్ ఈవెన్ ఆడ్. తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నా, ఎంటర్ ఎన్ అని ఎన్ కి ఒక వాల్యూ తీసుకుంటున్నా. ఎంటర్ అంటే ఎన్ కి 6 ఇచ్చాను అనుకుందాం, నన్ను ఇక్కడ వచ్చేసి 6 ఇచ్చాను. ఇక్కడ చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ ఎవరిని కాల్ చేస్తుంది, చెక్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది విత్ ఎన్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ఎన్ వాల్యూ నౌ? 6, రైట్? సో విల్ గో టు దిస్ చెక్ మెథడ్. ఇక్కడికి వెళ్ళాం, చెక్ మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్తే ఈ ఎన్ వాల్యూ ఎవరిలోకి వెళ్తుంది నన్ను, నమ్ లోకి వెళ్తుంది, రైట్? నమ్ ఈజ్ రిసీవింగ్ యువర్ నంబర్ 6 కదా. Yes, sir. ఇప్పుడు ఈ చెక్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ ద ఫైండ్ మెథడ్. ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ ద ఫైండ్ మెథడ్. మామూలుగా నేను ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే ఎలా కాల్ చేశాను, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ చెక్ లాగా కాల్ చేసాం. ఇక్కడ చూస్తుంటే
చూస్తున్నారా? ఇక్కడ చూడండి Yes, చెక్ sir. మెథడ్ ఎలా కాల్ చేశాను నన్ను, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ చెక్ నేమ్. కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఫైండ్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలనుకుంటుంది. ఫైండ్ మెథడ్ ని ఎలా కాల్ చేసింది చూడండి, సెల్ఫ్ డాట్ ఫైండ్ అని కాల్ చేసింది నన్ను. ఎందుకు సెల్ఫ్ డాట్ ఫైండ్ అని కాల్? ఆ మెథడ్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంది కాబట్టి సో ఇట్ కెన్ యూజ్ దట్ నేమ్ నన్ను, సెల్ఫ్ డాట్ ఫైండ్. అలాగే నమ్మని దానికి పాస్ చేసింది, అంటే నంబర్ 6 ని పాస్ చేసింది. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం నన్ను, ఇక్కడికి వెళ్తాం, రైట్? ఇక్కడ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటిది, సేమ్ క్లాస్ లో ఉన్న ఇంకొక మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి అని అంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తో కాదు, ఎలా కాల్ చేయాలి అన్నా యూ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ బై యూజింగ్ ద సెల్ఫ్ డాట్ ఫైండ్. అర్థమైందా? Yes, sir. Okay, very good. So now I just come to this find method, right? Wherein num is received here and num is modulus divided with 2 అంటే 6 mod 2 ఎంత వస్తుంది నాన్న? రిమైండర్ 0. 0 double equals to 0. True or false? True, sir. True నాన్న. True అయితే చూడండి ఇది ఏం చేసింది, సెల్ఫ్ డాట్ ఈవెన్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే ఈవెన్ లోకి 1 పెట్టుకుంది నాన్న ఇది, రైట్? ఇక్కడ 0 పెట్టుకున్నాను కదా, అది 1 పెట్టుకుంది. ఇది అవ్వగానే ఎక్కడికి వస్తాను నేను, ఇది అవ్వగానే ఫంక్షన్ కాల్ తర్వాత దగ్గరికి వస్తాం, ఇది కదా, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళావు నువ్వు అక్కడికి కదా, అది ఫినిష్ అయితే దాని తర్వాత లైన్ కి రావాలి, అవునా? Yes, sir. ఇప్పుడు చెక్ చేస్తున్నాను నేను, ఇఫ్ సెల్ఫ్ డాట్ ఈవెన్ ఈక్వల్స్ టు 1, సెల్ఫ్ డాట్ ఈవెన్ ఎంత వచ్చింది నాన్న, ఈవెన్ ఎంత అయింది అక్కడ, ఇక్కడ ఎంత పెట్టాం, 1 అయింది, రైట్? సో 1 ఈక్వల్స్ టు 1, ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? True. ట్రూ నాన్న. సో ప్రింట్ నమ్ ఈజ్ ఈవెన్ అంటే 6 ఈజ్ ఈవెన్. ఇదిగోండి ఇది ఫస్ట్ అవుట్పుట్, Yes, రైట్ sir. నాన్న? అలాగే ఈసారి ఎంటర్ ద నంబర్ అంటే ఈసారి నేను 5 ఇచ్చాను అనుకుందాం, 5. సో ఆబ్జెక్ట్ చెక్ కి 5 ని పంపిస్తున్నా. సో ఇక్కడికి నాకు 5 వెళ్ళింది, 5, రైట్? చెప్పండి, ఈ 5 ని ఇక్కడికి పంపించా. 5 mod 1 అంటే 2 అంటే ఎంత నాన్న? 5 mod 2 1, sir. రిమైండర్ 1. 1 ఈక్వల్స్ టు 0. False. ఫాల్స్ నాన్న. False. ఓకే నాన్న, ఫాల్స్ అయితే నేను ఏమి చెయ్యట్లా, ఐఎమ్ జస్ట్ లీవింగ్ ఇట్. ఎందుకు, ఈవెన్ లో ఆల్రెడీ 0 ఉంది కదా ఇనిషియల్ గా. Yes, sir. ఓకేనా, ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నాను. సెల్ఫ్ డాట్ ఈవెన్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే 0 ఈక్వల్స్ టు 1. False. ఫాల్స్ నాన్న. ఇక్కడికి వచ్చి 5 ఈజ్ ఆడ్, సో 5 ఈజ్ ఆడ్ ఇస్ ద అవుట్పుట్, రైట్? Yes, sir. Okay. So what are the points, important points that we should remember in this concept is when you're calling a method which is a part of the same object, how do you call that method? Self dot method name, right ma? When you're outside the class, how you call the method? Object dot method name. ఇది క్లాస్ కి బయట ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేసాం నాన్న, మనం ఆబ్జెక్ట్ డాట్ చెక్ అన్నాం. ఇది క్లాస్ లోపల ఉంది కాబట్టి సెల్ఫ్ డాట్ ఫైండ్ అంటున్నాం ఇక్కడ, అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. సో దట్స్ ద థింగ్ నన్ను వచ్చేసి, రైట్? సో ఈ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్, ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ వేరియబుల్ అంటే ఇవే, ఓకేనా? ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ పెట్టాం, ఇట్స్ లైక్ మీరు తర్వాత తీరిక చూడండి అది, ఓకే? ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ద ఎనీదర్ ప్రోగ్రామ్ రైట్ హియర్. ఓకే, జస్ట్ లుక్ ఎట్ హియర్ నాన్న, ప్రోగ్రామ్ టు మోడిఫై మ్యూటబుల్ టైప్ అట్రిబ్యూట్స్. అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, డేటా మెంబర్ ని మెథడ్ ని రెండింటిని కలిపి అట్రిబ్యూట్స్ అంటాం, అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ ది క్లాస్. Okay, what are the attributes of the class? Data members and member functions, or you can call them as data members and methods. Okay. Yes, sir. Yes, Okay, sir. now we are creating this class called number. Number lo 2 data members unnai. Even equals to square bracket, odd equals to square bracket. Square bracket ante enti? Python lo list nana, very good. List అంటే ఈవెంట్స్ అని ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ అయింది, ఎంటీ లిస్ట్ కాబట్టి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అంటున్నాం ఖాళీగా. ఆడ్ అని ఇంకొకటి,
స్క్వేర్ బ్రాకెట్ రైట్. ఓకే, ఇక్కడికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాను నేను. ఆబ్జెక్ట్ 1 క్రియేషన్, ఆబ్జెక్ట్ 1 అదేం చేసింది, క్లాస్ ని కాల్ చేసింది, నంబర్ క్లాస్ ని కాల్ చేసింది. ఇనిషియల్ వాల్యూ ఎంత పంపించింది నేను 2. సో 2 ఇక్కడికి వచ్చింది నమ్ లోకి. ఇక్కడ చూడండి ఏమైంది మనకి, ఈ నమ్ వాల్యూ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న నమ్ దగ్గరికి వెళ్ళింది, ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న నమ్ దగ్గరికి. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాను నేను వచ్చేసి నమ్ mod 2 అంటే 2 mod 2 రిమైండర్ 0 0 ఈక్వల్స్ 0. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? True, sir. True, sir. ట్రూ అయితే ఏం చేస్తున్నాం చూడండి, క్లాస్ నేమ్ డాట్ ఈవెంట్స్ డాట్ అపెండ్ నమ్. క్లాస్ నేమ్ ఎందుకు, దీస్ 2 ఆర్ ద క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్స్, అది ఆ లిస్ట్. దానికి ఏం చేస్తున్నాను నేను, అపెండ్ ఆఫ్ నమ్. ఈ ఆపరేషన్ మీకు తెలుసు, అపెండ్ ఆపరేషన్ టు ద లిస్ట్. ఏమవుతుంది నాన్న, Add చేస్తే Add, sir. యాడ్ Add. చేస్తుంది. ఎంత నమ్ ని తీసుకెళ్ళి యాడ్ చేస్తుంది అంటే 2 ని తీసుకొచ్చి ఈవెన్ అన్న లిస్ట్ లో పెట్టింది రైట్. మళ్ళీ Yes, సెకండ్ sir. ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరికి వచ్చాం. ఈసారి 4 పంపిస్తున్నాను నేను, 4 mod 2 రిమైండర్ 0. మళ్ళీ అది కూడా వెళ్ళి యాడ్ అవుతుంది, అంటే 2 పక్కన 4 కూడా వెళ్తుంది నాన్న రైట్. ఈసారి 5 ని పంపించా, 5 ని పంపిస్తే 5 mod 1 చెప్పండి. 5 5 mod mod 2, 2 sir. 5 mod 2 is False. రిమైండర్ False. 1. ఫాల్స్ అయింది నాన్న. ఫాల్స్ అయితే చూడండి, ఆడ్స్ అన్న లిస్ట్ లో తీసుకెళ్ళి అపెండ్ చేస్తుంది నమ్ని. నమ్ అంటే ఎవరు 5. సో ఆడ్ అన్న లిస్ట్ లో 5 ఉంది నాన్న. మళ్ళీ 9 ని పంపించా, మళ్ళీ 9 mod 2 మళ్ళీ రిమైండర్ 1 అది వెళ్ళి అపెండ్ అవుతుంది, 5 కి పక్కన కూర్చొని ఉంటది రైట్. ఫైనల్ గా లిస్ట్ రెండింటిని ప్రింట్ చేస్తున్నా, నంబర్ డాట్ ఈవెంట్స్ నంబర్ డాట్ ఆడ్స్. ఇదిగోండి 2 4 ఒక లిస్ట్, 5 9 ఒక లిస్ట్ వచ్చింది. Yes, sir. Okay Nana, so this is what is this example, or what is the significance of this program is, you have just modifying the list Nana. Basic గా వచ్చేసి మనము లిస్ట్ లో వచ్చేసి నాకు మోడిఫికేషన్స్ తీసుకుంటాయని చెప్పాం కదా మొన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం. మెథడ్స్ కానీ ఫంక్షన్స్ లో కానీ ఏవి కాల్ బై వాల్యూ, ఏవి కాల్ బై అడ్రస్, అంటే కాల్ బై రిఫరెన్స్ అని మాట్లాడుకున్నాం కదా మొన్న, అవునా Yes, కదా. sir. స్ట్రింగ్లు టపుల్స్ నంబర్స్ అయితే మారవు, అదే లిస్ట్లు అయితే మనకి వాల్యూస్ మారుతాయి, గుర్తుంది కదా. సో Yes, పాత yes, వాల్యూ sir. అలాగే ఉంటది, కొత్త వాల్యూ వచ్చి యాడ్ అవుతూ ఉంటది నన్ను వచ్చేసి. సో దానికి ఇక్కడ మన క్లాసుల్లో చూపించాం నన్ను హౌ టు మోడిఫై ద మ్యూటబుల్ టపుల్స్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ అని రైట్. ఓకే, విల్ డిస్కస్ దిస్ డెల్ మెథడ్ ఓకే టుమారో. Right, so I'm just closing this now.